قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دو، دنیا والوں کو بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم پیچھا چھڑا رہے ہو، کبھی علاج کے لیے، کبھی ICU میں جاتے ہو، کبھی آگرہ بھاگتے ہو، کبھی گاڑیاں بک کر کے علاج کے لیے جاتے ہو، موت سے بچنا چاہتے ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ موت تو تم سے ملاقات کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ ملاقیکم، ملاقات کیا ہوتی ہے؟ اچھا آپ کے دوست بمبئی میں ہیں، میرا سلام کہہ دینا، یہ ملاقات نہیں ہے۔ ملاقات یہ ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میں نے آپ سے مصافحہ کیا، آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا، یہ ملاقات، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو ملاقات کہتے ہیں۔ اب صحیح ترجمہ اس آیت کا کرو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہے، وہ موت تو تمہارے سامنے کھڑی ہے، اس موت سے تم چھٹکارا نہیں پا سکتے ہو، وہ موت تو تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی۔ حقیقت ہے، دنیا کتنی ترقی کر لے، اور دیکھ رہے ہیں ترقی کی، لیکن آج تک اس دنیا نے، سائنس نے ہزاروں معاملات کی ترقی کی ہے، انترکش پر ہو آیا ہے، چاند تک کا سفر کر لیا ہے، انترکش پر جا چکا ہے، چاند پر اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے، کئی دن کا سفر آسمان میں اور خلاؤں میں کیا جانے لگا ہے، سمندر میں پڑی ہوئی سوئی کو 24 گھنٹے کے اندر تلاش کر لیا جاتا ہے، جہاز اگر سمندر میں ڈوب جائے تو اس کا ملبہ 24 گھنٹے کے اندر تلاش کر لیا جاتا ہے۔ اتنی ترقی کرنے کے باوجود سائنس آج تک اس بات کی ترقی نہیں کر پائی کہ روح کیا چیز ہے، یہ کون سی چیز ہے جو آج مجھے مولانا جرجیس ماننے پر اور منوانے پر مجبور کر رہی ہے، اور کل وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے جسم سے نکل جائے تو دنیا ہم کو مولانا جرجیس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج آپ عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو عبداللہ عبد الرحمن بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی باڈی سے نکل جائے تو آپ عبداللہ عبد الرحمن نہیں ہیں۔ پوری زندگی آپ مکان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے آپ کا وہی مکان تبدیل ہوتا ہے، اب آپ محل و کوٹھیوں میں نہیں بلکہ قبر کے اندر دفن ہیں۔ ایک بادشاہ اپنے ایک مرید کو یا اپنے چاہنے والے کو، اپنی رعایا پبلک کی، اپنی پبلک میں سے ایک آدمی کو اتھارٹی دیتا ہے کہ تم ایک گول چکر لگاؤ، شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے اسی جگہ آ جاؤ، جس جگہ جتنی دور کا تم چکر لگاؤ گے اتنی جگہ ہم تمہارے نام الاٹ کر دیں گے، اتنی زمین کا ہم تمہیں مالک بنا دیں گے۔ لالچ دوڑتا ہے آدمی کے اندر، لیکن اس نے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو اسی جگہ آ جانا ہے اور گول گول چکر لگانا ہے۔ یہ آدمی چکر لگاتا ہے، دوڑتا ہے، ظہر کے وقت تک دوڑتا رہا، تھوڑا سا اچھی جگہ اور زمین اس کو نظر آتی ہے، اس نے سوچا کہ تھوڑا سا اور اس ایریے کو اپنے انڈر میں لے لیں، وہ تھوڑا سا اور چکر لگاتا ہے، 2-3 بج جاتے ہیں، تھوڑا سا اور اس کو پہاڑ اور فضائیں نظر آتی ہیں، اس نے سوچا تھوڑا سا اور چکر لگا لیا جائے تو یہ خوبصورت پہاڑ بھی ہمارے انڈر آ جائیں گے، لہٰذا وہ اور چکر لگاتا ہے، عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اب اس نے وہاں سے مڑنا شروع کیا، اب وہ سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے مقام پر آنا چاہتا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے شاید ہی میں مشکل سے پہنچ پاؤں، وہ تیز دوڑ لگاتا ہے، لیکن وہ جتنی تیزی سے دوڑتا ہے اس سے زیادہ تیز رفتار سے سورج چل رہا ہے، بالآخر وہ سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں آ پایا، اس نے دیکھا سورج بالکل غروب ہونے والا ہے اور اب ہمیں ہماری منزل پر پہنچنے میں وقت لگے گا، وہ وہیں گر جاتا ہے، اور جیسی گرتا ہے ایک نظر ڈالتا ہے، اتنی زمین و جائیداد اگر میں پہنچ جاتا تو میرے نام ہو جاتی، اچانک اٹیک پڑتا ہے اور وہیں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال سے پہلے وہ کہتا ہے ہائے
मेरे लालच ने मुझे मेरे लालच ने बर्बाद कर दिया, मेरी हिर्स ने और मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। जो इतनी लंबी चौड़ी जमीन और जायदाद का मालिक बनना चाहता था, जब उसको दफन किया जाने लगा तो बादशाह ने कहा, ऐ लालची इंसान, तुझे मालूम नहीं था, बस यही तेरी जमीन है, यही इसी का तू मालिक है। अगर इस बात को तूने अपने जहन में रखा होता तो इतनी भाग दौड़ ना करता, इतनी जल्दी नहीं मरता। तो मेरे प्यारे साथियों, यही मौत का हाल है, यही मौत का हाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गैर आबाद बस्ती से गुजर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर आबाद बस्ती से गुजर रहे हैं। यहूदियों की बस्ती नजर आती है। एक यहूदी आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए कि रूह क्या चीज है। यसअलूनका अनिर रूह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें इतना बताइए रूह क्या है। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप नबी हैं, अपने आप को नबी मनवाते हैं, पूरी दुनिया को कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो बताइए रूह क्या चीज है। उसने सवाल भी बड़ा पेचीदा किया। फौरन अल्लाह के नबी पर जिब्राइल नाजिल होते हैं, कुरान की आयत नाजिल होती है उसी जगह पर, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूदी आपसे पूछ रहे हैं कि रूह के मुतालिक रूह क्या है। इनसे कह दो अर्रूहु मिन अम्रि रब्बी, रूह सिर्फ मेरे रब का हुक्म है, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी, इस रूह के बारे में इतना जानता हूं कि ये मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतुल इल्मा इल्ला कलीला, इस रूह के बारे में तुम्हें बहुत कम इल्म है, इस रूह के बारे में तुम्हें बहुत कम जानकारी है। हकीकत है, कुरान की आयत 1431-32 साल पहले नाजिल हुई। 1431-32 साल के बाद आज भी रूह के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं कर सका। हार्ट का ऑपरेशन करने वाले, आईसीयू में नाक में पंप रखकर ऑक्सीजन देकर जिंदगी देने वाले, वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि रूह क्या चीज है, किस हिस्से में रहती है, कब निकलती है, कहां चली जाती है, और जाने के बाद इसका ठिकाना क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, यही रूह है जो हमारे और आपके अंदर दौड़ रही है, यही रूह है जो हमें मोहम्मद जर्जीस बनाए हुए है, यही रूह है जो हमें मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान बनाई हुई है। और यही रूह जब निकल जाती है तो एक डॉक्टर नहीं रहता है, एक मौलवी नहीं रहता है, एक अब्दुल्ला नहीं रहता है, एक अब्दुर्रहमान नहीं रहता है। उसके बाद जो चीज रहती है वो यह है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अब तू जो लेकर गया है, जर्रा बराबर नेकी भी अगर तूने की है तो तू उसको भी अपने नामे आमाल में देख लेगा, जर्रा बराबर बुराई भी अगर तूने की है तो उसका भी इंतजार कर, वो रिजल्ट भी तेरे हाथ में आने वाला है। इसके अलावा तेरी हैसियत कुछ नहीं। मैदान महशर है, उधर भी आपको नहीं पुकारा जाएगा, कोई सिफारिश करने वाला सिफारिश भी नहीं कर पाएगा। सीधे होगा अल-यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, आज कोई नफ्स किसी नफ्स की मालिक नहीं है। पढ़ लो नमाजें, कितनी भी नमाजें पढ़ लो और सुन लो आज एक फतवा, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ लो, चाहे कितने रोजे रख लो, चाहे कितने हज कर लो, अगर बंदों के मामलात साफ नहीं होंगे, हुकूकुल इबाद आपका साफ नहीं होगा, अल्लाह की कसम आपकी बख्शिश नहीं होगी। हुकूकुल इबाद अल्लाह किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। हुकूकुल इबाद में आपकी अपनी औलाद भी शामिल है। बहुत आसान है ये कह देना कि मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटे का मेरी जिंदगी में इंतकाल हो गया है तो अब उसका हिस्सा चला गया। बहुत आसान है पोतों को वरासत से महरूम कर देना, क्योंकि शरीयत में बेटे का हक नहीं है, लेकिन शरीयत में वसीयत है। अगर बाप की जिंदगी में एक बेटे का इंतकाल हो गया और बाप की जिंदगी में उसके पोते मौजूद हैं और बाप के पास 3 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ जमीन की वसीयत कर सकता है। अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन और जायदाद में 1/3 में वसीयत करने का पावर बाप को है
اور یہ اس کو کرنا پڑے گا پوتوں کے لیے. آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے.